Xayrli kech, hurmatli televizor qarovchilar. Muslim televideniye so'zini topshiruvlarim boshlig'i studiyada men Rimma Afzalova. Bugungi topshiruvlarning tartibi bilan tanishig'iz. Bir necha minutdan efirda o'tgan voqealar chiqarilishda siz o'zg'anatlarning muhim voqealarini qisqacha kuzatib qo'ray olasiz. Ham programmamiz oxirida odatdagi 20 senga bo'lagim topshiruvi. U sizdan kelgan qutlov xotlari bo'yicha tuzildi. Ko'ngilli olqishlar sizga. Efirda o'tgan voqealar studiyada men Rimma Afzalova bugungi chiqarilishda. Hozir elga ham boshqa voqealar haqida to'liq bugun rayon совeti binosida ertangi planlashtiruv o'tirishi o'tdi. O'tirishni rayon boshlig'i Rishad Habibov olib bordi. Unda o'zgan shirg'a analiz yasaldi ham kelasi soatnaga burishlar belgilandi. Rayon boshlig'i o'tirishni tabriklovlardan boshladi. Rishad Rashidovich pioner uyushmasi tuzilishiga 90 yil to'luv o'yinining qutlovlarini yetkazdi. Matbuot uzra komandasini Xinari bayrami biz matbuot kuni bilan tabrikladi. 19 may День печати, татарстанский печати, Татарстан matbuot choralarining endi bayrami bugun Tatmediyada bayram edi. Anda bizning delegatsiya ketdi, Madam Organizasiya bilan. Shu vaqtda bizning jurnalistlarimiz bo'laklandilar bu yilni Alfina Razatovna ham shin ko'ngildan men sizning ismingizdan da boshqarma komitet, rayon совeti deputatlar ismidan, sizning baringiz ismidan da o'zimizning matbuotda ishlovchilarni tabrik esim kelib professional bayramlari bilan bizning har birimizga matbuot choralari zo'r yig'inti yasalar. Ertan-ertuk настроениeni bizning alar formirovать eta shulay bet. Bu bizning ma'lumot choralarini oluv Muslimda yaxshi ettirib uyushtirilgan, radiosi bor, televideniye, gazeta, internet sayt orqali biz informatsiyani, ma'lumotni olamiz. Ham aning bilan endi o'rtaqlasha olamiz butun dunyo bilan. Jurnalistlarning professionalligi yildan-yil ortib bora. Biz 2 tapkir Ballur Kalam nominatsiyasida jengib chiqib 2 tapkir bizning redaksiyaga bo'laklangan edi. Ham ularning bugungi kunda ishchandagi davom eta yangi sistema oplata turida, ularda da kirib bora, zakazlar alu, ağır zamanlarda kişiler mintileri de malarga mene şin ma'nosida obyektiv ravishda har bir informatsiyani topib, gazetaga o'rnashtirib, matbuot choralarini o'rnashtirib, kishilarning yaxshi ishlarini, kishilarning предприятие uyushmalarining, учреждениялarining yaxshi ishlarini ko'proq yoqtirsalar edi, problemalar azroq bo'lsin edi bizning. Ham endi ularga da mena ağır işlerinde jurnalistlerin işanın her vakitte da var. Dilesim ki icadi yumuşaklar, patpişlikler küp bulsun. Hem de matbuot çaralarında işlevşi satırcılarga isenlik, sağlık taraf kalasım ki. Bayram bilen. Rayon совeti apparati yetakchisi Ozod Ahmadjonov kelasi o'tnaga planlashtirilgan choralar plani bilan tanishtirdi. Rayon boshqarma komiteti yetakchisining sotsial madaniy masalalar bo'yicha o'rinbosari Rushat Sultanov Sabanto'yga hozirlik ham haligi bayramni o'tkaruv bo'yicha ish bo'linishini bayon etdi. Shunisini da eskartib o'tdik. Sabanto'ylari belgilangan dataga o'zgarishlar kiritildi. Ovullarda Sabanto'y 10-iyunga, rayon o'zagida 11-iyunga ko'chirildi. Shunga bayli rayon boshlig'i fikrlarini yetkazdi. Avcılıkta onun da ötesek, bizden aktif anda bekletilgen barışlar, biz sizleştik aktif ne Türk anda svadibli generallık bargağına, Sabantoy'unu hazırlaganda da anda aldan barıp, nindi problemler var, uyuşturucuların, işnakarlar bilen, şu vakitte andagi hocalık bilen, fermerlar bilen birge Sabantoy'unu hazırlagın tatmin ettirilmesi. Şu için aktif anda şey işlere gene bargağına
Biz şu közlükten istekçilerini bilgiledik, şu közlükten özümüzün aktifka endi müracaat ettiyiz. Жерне максатчан куллану турында узган планлаштыруу утурушунда инде сүйлөнгөн иде. Әлеге мәсьәлә буенча бүген Жер һәм милек палатасы рәисе вазифаларын башкаручы Данис Хафизов чыгыш ясады. В 2011 году Палата имущественных и земельных отношений совместно с мусульманским отделом Росреестра ПРТ была проведена выездная проверка, в результате которой был обнаружен факт нецелевого использования данных земель. И мусульманским отделом Росреестра ПРТ собственникам земельных участков было выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Срок до 1 июня 2012 года. Жерни шешіп, анда итмәк, яки башка бер үстергәндә дә урожайность 15 центнердан кими икән, это является нецелевым, неэффективным использованием земель. Не просто там анда шешмичә тору. Эти земли подлежат изъятию дигән, шулай бит? Если в течение нескольких лет жерге уңышка бер-бер тәсир ясамыйсың икән, жернең андагы булган сыйфатларын кимитәсең икән, ул жер алынырга тиеш дигән бу собственник. Поэтому беспощадно карарга керек. Менә мин кичә генә әйттем, Россия районының территориясында эшкәртелмәгән җирләр бар, 200 гектардан артыграк аны эшкәртәбез дип собственник обещать итте. Шул вакытта Симәк авыл җирлеге территориясында эшкәртелмәгән җирләр бар. Пожалуйста, карагыз, аны торыш ягында 2нче ел, 3нче ел уже эшкәртелмәгән җирләр. Специально Илнураны без барып карарга тиешбез. Һәм шул вакытта эшкәртелмәде. Бүгенге көнгә хәлек былтыргы саламы да яндырылмаган иде әле. Наил Фарвазовичның җирләре. Аны Кырымтау фермер хуҗалыгы алырга дип бергән иде, ләкин аның көче юк, көче җитми. Һәм шул вакытта безнең Атлас артындагы җирләрне давайте без контрольгә алабыз. Һәм шул вакытта нектар хуҗалыгында зөфәр обработкан җирләр, алар берсе дә бүгенге көндә эффективный итеп файдаланмыйлар. Авыл башлыклары хәзер планлаштыру утырышын онлайн режимда интернет аша карый. Утырышта Исәнсев, Яңавысы, Мәлләтамак авыл җирлекләре башлыклары чисталык 2 айлык кысаларында башкарылган эшләр турында исәп тотты. Очищены от сорняков и убраны на территории родников. На кладбище были распилены и вывезены высохшие деревья. Также была большая работа проделана по озеленению. В населенных пунктах были посажены деревья и цветы. Во всех мероприятиях и субботниках территории принимало активное участие населения, а также бюджетные учреждения. Очень много деревьев было, которые высохли. Тоже посмотрите, пожалуйста, по деревне, вот когда едешь, возле школы тоже надо будет убирать. Но я вижу, там определенная работа проводилась. Бесхозных земель, чтобы не было у вас тоже. Посмотрите, ладно? Язгы кырышлары дәвам итә. Терлекчелектә даими контрольдә. Продукция алуны, киремне арттыру максатыннан район башлыгы төнгә көтү оештыру кирәклегенә басым ясады. Шуңа бәйле Исламов фермер хуҗалыгында эш барышын уңай яктан телгә алды. Как раз süt ала торган вакыт авыл җирлекләрендә мөрәҗәгать итеп, китүчеләрне табырга яхшы примерлар бар. Менә элеккеге әйтәбез Шулпан хуҗалык территориясендә үткәрдек Илгизакиевның элекке лагерында бик батыр итеп көтүчеләр торган. 4 көтүче сменалар көтәләр. Практически 15 көн эшләргә туры килә. 15 көн эчендә аларга зарплаталары 15 мең чыгар. Шулай бит? Аты бар, bütün нәрсәсе тәэмин ителгән, һәм аларда стимул бар эшләргә. Дәресләр зарплатасы кыш көне 12, җәй көне 14, 18 меңгә хәтле җитә. Сөттән бүгенге көндә алар 1,5 миллион ярым акча. Җәй көне җитә 1 миллион 700-гә хәтле. Менә Сөлчәк фермер хуҗалыгында Гаилә фермаларының өстенлегенә ишарәләп, район башлыгы шәхси хуҗалыкларда сөтнең күбрәк җитештерелүендә билгеләп үтте. Шулай без карадык Исәнсев Чишмәдә. Муханда 4 литр, 5 литр биргән сыерлар, бүгенге бирәләр 18 литр. 18 литр. Чөнки ул үзенеке. Суда кушылмый. Күңелле нотада башланган планлаштыру утырышы тәбрикләүләр белән тәмамланды. Район башлыгы Ришат Хәбипов шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәре билгеләп үтүче җитәкчеләрне котлады.
Тірлік озыға әзірлеу күн қодағындағы мәселелерінің бірсі. Язның ирте келуін исәпкә алып, район хуҗалыклары бүгеннән үк тірлік озыға әзірлеугә кірішті. Район башлыгы Ришат Хәбипов үткәргән киңәшмәдә шушы темага багышланган иде. Район хакимияте бинасында агрофирма, хуҗалык, оешма, предприятие җитәкчеләре катнашында җыелыш үтте. Аны район башлыгы, район советы рәисе Ришат Рәшитович Хәбипов үткәрде. Биредә сүз тірлек озыга әзерләү мәсьәләләренә кагылды. Беренче планда торган әлеге мөһим эшкә район башлыгы җитди карау кирәклеген искәртте. Шешүләр тәмамланды, күреп торасыз, яңгыр кирәк, яңгыр юк. Шуңа да карамастан уже заготовка кормов, тірлек озыгын әзерләү бірінші планға қойыла. Һәм шул вакытта былтыргыдан калган синажны, кукуруз силысын, пешәннәрне һәм саламнарны бөтен өстендә безгә яңа баштан тикшереп, күпме барлыгын активры иттереп, склад, за склад по кормопроизводству, за техниклар белән бергә, бухгалтерлар белән бергә активры итеп, безгә инде приходка күпме кирәклеген белергә кирәк булса карманы. Хуҗалыкларга ярдәм итү йөзеннән һәрбер оешма предприятиегә яфрак азык, дары үләннәре әзерләү бурычы җиткерелде. Җыелышта ул хуҗалыгы белгечләре дә чыгыш ясады. Терлекләр инде җәйге лагерьларга чыгарылды. Аларга арыш чабып, арыш уҗымын ашату, төнге көтүне оештырып җибәрү кирәклеген дә әйтте терлекчелек бүлеге начальнигы Фәнил Галиев. Уже тагы бер атнадан соң арышта ашатам дип, анда көтүнең бер кемгә дә кирәге юк, мәфәгате юк. Уже ягадан тагы бер атна только арышны шул шабып бирәбез икән, хәзер уже ночной пазба кирәк, үләннәр менә күтәрелде барбыр. Инде иптәшләр, менә инде просто менә просьба бөтенегездә инде опытный җитәкчеләр, без инде масса күтәрелсен әле дип пешәнгә чыкмыйча, аның инде картаеп беткәнен көтеп ятмаска иде. Метелка чыгара, люцерна инде бутонизация шарына җиттеме, иптәшләр уже буена нина карап тормыйча чыгарга кирәк. Икенче укосны хәт инде җүнләргә китереп, икенче укосны даваласак, безгә әйбәт булыр иде. 1 июнь көнне районда тірлек азыгы әзерләү буенча республика зона ара семинары үтәчәк. Биредә 10 районнан 250 кеше катнашыр дип көтелә. Семинарга кадәр хуҗалыклардагы тірлек азыгы әзерләү техникаларын беренче сызыкка кую мәсьәләсе дә күтәрелде. Республика семинарын Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов алып барыр дип көтелә. 1 июньдә монда үтәчәк республиканский семинар с участием Ахметова Марата Гатуевича, зональный кустовой семинар по заготовке кормов. Ул без планлаштырабыз Магариф отделениесендә агрофирма урожайның, анда уже күрсәтергә кирәк булачак пешәнне дә, синажны да, разнотравьены да, веткормны да, башкаларга, башка хуҗалыкларга инде көтеп ятмыйча эшкә керешергә кирәк булачак. Пәнҗешәмбе көнне Иске Карамал авыл җирлегендә авыл көне үтте. Авыл көне кысаларында район башлыгы Ришат Хәбипов һәм башка җитәкчеләр социаль объектларда булдылар һәм эш барышы белән таныштылар. Иске Карамал авыл җирлеге башка җирлекләргә үрнәк итеп куелды. Район башлыгы җитәкчелегендәге район активы, оешма предприятие җитәкчеләре Яңа Карамал авылындагы социаль мәдәни объектлар, башлангыч белем бирү мәктәбе, Коенкай балалар бакчасында булып, аларның эшчәнлеге белән таныштылар. Медпунктта шулай ук Калмыя бүлекчәсенең ындыр табагында булып, терлекләргә әзерләнгән яфрак азыкның сыйфатын карадылар. Шунда ук район җитәкчелеге тарафыннан хуҗалыкка агымдагы чорга бурычлар да билгеләнде. Соңыннан җитәкчеләр гүзәл табигате белән танылган Түреш авылына юл тотты. Биредә якташыбыз Харрас Аюпов исемен мәңгеләштерү йөзеннән шагыйрьнең якты истәлегенә аның исеме белән Харрас чишмәсен ачу тантанасы булды. Төбәге бик матур, халкы матур, җире матур. Бу төбәктә туарга тиеш булгандыр шундый шагыйрь. Аның бакалары да әнә бит сайрыйлар. Җырлый дип әйтеп булмый, шулай бит сайрыйлар. Мен чын күңелдән бу җирлеккә телисем килә. Имин тормыш, якты көннәр, тынычлык телисем килә, һәрбер кеше сәламәт булып. Әлеге чарада шагыйрьнең тормыш иптәше Люзия апа, язучы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фуат Садриев, балалар шагыйре Абдулла Алиш премиясе лауреаты Мөҗахит Әхмәтҗанов, җирлегебездә яшәп иҗат итүче шагыйре Лилия Садриева катнашты һәм үзләренең иҗат җимешләре белән чыгыш ясады. Менә бу чишмә Харрасның бөтен иҗатын гәүдәләндерә. Харрасның иҗаты менә
шушы туры шишмәсе кебек бүген безнең әдәбиятыбызны халык күңелен сугара. Ул киләчәктә әле аның симфония яздырырлык, бик зур кантаталар яздырырлык әсәрләре бар. Харрас минемчә менә аның иҗаты шушы шишмә кебек ургыр дип әйтәсем килә. Харрас шишмәсе ачылу уңаеннан Харрас абыебызга багышлап язылган шигырь. Кайткан сайын Казан каласыннан шишмә безгә төшми калмадың. Авылыбызны 10 кат урамыйча син Казанга китә алмадың. Шишмә суы сине сусатмады. Иҗатыңа илһам, көч бирде. Чөнки шишмә бит ул авылыбызның хәтта йөрәгенә тиң иде. Шишмә безнең хәлен белеп тордың. Кыйса да ул ерак диңгезгә, авылымның горурлыгы булдың. Үзең шишмә идең син безгә. Башыңа да бәлки килмәгәндер. Гомер уртасында китәсең. Үзеңнән соң әле узак еллар багар дип Харрас шишмәсе. Аксын, бер үк кипмәсен. Авылымның Харрас шишмәсе. Шул кичкенә ул бүләк иткән Мөҗахидин Наил Харрасын менә бүген, нәкъ бүгенге көнне балаларын авыл барласын. Район башлыгы үз чыгышында авыл халкына башланган эшнең бәрәкәтле булуын теләде һәм шишмәгә төшә торган юлга асфальт түшәргә вәгъдә бирде. Тантаналы төстә кызыл лентаны кискәннән соң һәркем изге шишмә суыннан авыз итте. Соңыннан Харрас Әюповның каберенә гаиләсе, авылдашлары килгән кунаклар чәчәкләр салды. Авыл көне Иске Карамалы авылында дәвам итте. Биредә сафка басып килүче табиб амбулаториясын тиз арада төзеп бетереп, кулланышка тапшыру кирәклеген искәртте район башлыгы. Социаль мәдәни объектлар белән танышу вакытында. Җирлектәге НОС приютында, янгын сөндерү хезмәте депосында, Кояшкай балалар бакчасында, Күбәк урта гомуми белем бирү мәктәбендә дә булды район активы. Авыл җирлегенең яшәеше мәктәп, бакча белән бәйле. Әлеге бәйләнеш ныграк булган саен, белем һәм тәрбия бирүдәге уңышлар да зуррак була. Күбәк урта гомуми белем бирү мәктәбендә 157 бала белем һәм тәрбия ала. Шуларның 22се гаиләләргә тәрбиягә алынган балалар. 13 НОС приютыннан мөстәкыйль яшәргә өйрәнү замана таләбе. Укучылар шуңа өйрәнеп үсә. Бакча өчен теплицада үстерелгән үсентеләрдән алар 10 мең сум табыш алып, әлеге средстваларны мәктәпне ремонтлау өчен тотканнар. Мәктәптә бүгенге көндә капиталь ремонт бара. Семинарның пленар өлеше Иске Карамалы мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы авыл җирлегенең стабильлекне югалтмыйча, тормыш алып баруын, шәхси хуҗалыклар санының кимемәвен, халык санының артуын, кредитлар алып, үз эшләрен ачып җибәрүче гаиләләр санының нәкъ менә шушы җирлектә күп булуын уңай бәяләде һәм башка авыл җирлекләренә үрнәк итеп куйды. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, менә бу җирлектә стабиль рәвештә шәхси хуҗалыкларның саны тора, кимеми, мал саны арта, халык саны былтырга караганда уже арткан. Трудоспособный возрастта кешеләр саны арта, туучы балалар саны арта, мәктәп балаларының саны арта, поголовье кредитта артып бара, мал саны артып бара һәм кредит алган гаиләләрнең саны да артып бара. Алар яшәргә, эшләргә тырышалар. Бу һәрбер авыл җирлегенә булган безнең әйтәбез күргәзмә кебек күрсәтерлек бүгенге көндә ачык мисалларны берсе булды. Шунысы куандыра, җирлектә балалар да күп. Бер бакчага гына аларны туплап бетерү мөмкинлеге булмагач, район башлыгы бакчаның иске бинасын ремонтлап, җылылык үткәреп, идән түшәмнәрен яңартып, тагын бер группа булдыру кирәклеген әйтте. Республикада өстөнлүкле юнәлеш итеп билгеләнгән гаилә фермалары турында сөйләвебезне алар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу атнада безнең коллегаларыбыз Мөслим егете Айнур Саид Галиевның гаилә фермасында булып кайтты. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Айнур Саид Галиев көрәшче егет. Спортчыларга гына хас булган үз көчеңә ышану, алга максат куеп, аны тормышка ашыру өчен тырышу кебек сыйфатлар анда кичкенәдән формалашкан. Егет үз мөмкинлекләрен бәяли белмәсә, яшь кенә килеш гаилә фермасы төзергә алынмаганда булыр иде билгеле. Әлеге программага кергәнче Метрәйдә әбиләре ихатасында 9 үгез үстереп караган ул. Оларны сатып бераз мая туплагач, кылачлырак эшкә алынырга уйлый. Россия авыл хуҗалыгы банкыннан зур гына суммада кредит алып, Метрәй авылының ташландык терлек тораклары янында узган көз төзелеш башлый. Билгеле инде эшкә әти-яниләре, туганнары белән күмәкләшеп алыналар. Күпчелек эшләрне эшләдегез, шу истиланы күтәрү читтән нукышлаша да инде калган эшләр көне түбә бунда ниләрендә эшләрне әти сварщик, әти үзе бар итте. Насыл сварщик, мужик алды бер ярдәм итәргә, бүтән даилеләрне
Малларын улакларын илерин баритирге. Алар ярдәм иттеләр, булыштылар. Күмәк көч тау күчерә дигәндәй, Сәйетгалиевлар бергәләп тиз арада әнә шулай савым сыерлары өчен торак төзеп куя. Бүген инде 40 сыерлары бар. Тагын 20-не алып, сыерларның баш санын 60-ка җиткерергә уйлыйлар. Якка менә Алла берсә калган ферманы төзеп бетерсәм, бил Алла берсә и аткарым үзләргә толырак үзәшнән китерин алар, үзем бузалар менә хәзер. Бузал яштылар, бузалар. Уже рәхәт күңелле. Теге маллар булгачлар. Уже бар дип торасың. Әйе, сыерлары күпләп бозаулый башлагач, үрчем булгач, киләчәгендә өметле дигән сүз. Продукция җитештерүдә артуга таба. Көнгә 250-300 килограмм сөт савып алалар биредә. Продукцияны Фаиза кооперативына тапшыралар. 15 көн сайын сөткә исәп-хисап ясала икән. Сөттән кергән акча хисабына алган кредитларны да түли башлаган. Түләп барабыз, аны пока теге сөт белән шунда үземдә бүтән эшләрдә эшләрләрне. Булар өстенә гаилә фермасы төзүчеләргә күрсәтелүче 1 миллион сумлык хөкүмәт ярдәме дә кайта башлаган. Субсидия кайта башлады. Алла берсә кайта үтәрә диделәр инде. Күпме кайта инде субсидия? Миллион. Төзүгәнгә ярдәм итәләр миллион кайта. Аның менә ул әлемне кышын кеше өченче көнгә кайтты. 300 мең шулай экранга кайта инде. Алла берсә и малларга субсидия җибәрдем тоже. Это 800 ләп малларга биргән эшләр булар берсә. Хезмәт хакын ай сайын түләп бара. Алай хезмәт хакы әйбәт, литрына карап түли. 20 сыер савам, 17 бозау карыйм. 250 литр сөт савам. Яңа эш башлаучы фермер гомумән һәр яклап ярдәм тоеп яши. Район җитәкчелеге дә, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре, ветеринарлар да реаль ярдәм күрсәтеп, киңәш табыш итеп торалар, ди Айнур Сәйетгалиев. Мин кадәмеш әдәш курнада кырып сразым улда менә ни керамик блок берәм диде 1000 штук ярдәм ит. Аны менә теге елда ни алай биреп тордылар, гәрәбиләр нидер кайтып тордылар ниләр теге. Сораган сайын теге нидән добро биреп шулай теге. Нитләр алган сүздә юк. Оштылар, эшләшән кирдем мин, аны сөйләштек. Улда ни әйбәт алай яхшы теге бөтен теге ярдәм ит тора. Җир буенча андадырак теге проблема булгандаларын итә. Бөтен ярдәм итә, көтүлек бирделәр. Көтүлекләр ниләр шунда бөтен ярдәм ит тора. Аллаһка шөкер. Рәхмәт аларга. Айнурның зур эшкә алынуына башта куркыбрак калган әти-әнисе дә бүген эшнең нәтиҗәсе булуга сөенеп туя алмыйлар. Төп эшләреннән бушаган арада алар да гел фермада икән. Башта инде борчылырга туры килде менә беренче фирмасын сала башлаганда инде килтеге йөрәкләр авыртадыр. Ничек башкарып чыгарабыз дип инде. Үзе дә тик тора торган түгел инде алай ул яга. Бәләкәйдән. Икесе дә иптәше белән икесе дә бергә. Үзе белән. Әйләнешү белән шайбергә тында бидәләр. Хакимият башлыгы билешеп итеп кенә тора инде. Управлениедән килеп киңәшләрен бирәләр инде. Бу атнада Алла бирсә инде Себеркегә чыгарабыз дигән игәле, бозауларга Себеркә әзерләрбез дигән ик. И бу территорияны инде Алла бирсә матур иттереп җыештырып куясы бар. Сәйетгалиевлар гаилә фермасында эш барышын әнә шулай бергәләп кайгырталар, киңәш табыш итешеп эшлиләр. Киңәшле һәм күмәк эш таркалмас дип бит. Амин шулай булсын. Бүген Татарстанда матбугат көне билгеләп үтелә. Бу дата Нур газетасының беренче саны дөнья күрү белән бәйле. Җирле матбугат чараларының эшчәнлеге тормышы турында алдагы сюжетыбызда. Журналистика иң тыңгысыз һөнәрләрнең берсе дисәк, ялгыш булмас. Җиһандагы һәр вакыйгадан хәбәрдар булу, җирлегебездәге яңалыкларны райондашларыбызга җиткерү өчен вакыт белән исәпләшмә эшләү таләп ителә. Барлык матбугат чаралары бергә тупланган. Газета, телевидение, радио һәм электрон матбугат чарасы сайтны үз эченә алган матбугат үзәгендә бигрәк тә. Сездән килгән хатлар, язмалар мәгълүмат хезмәтендә туплана. Мәгълүмат хезмәте җитәкчесе эшлисе материалларның концепциясын билгели. Дизайнерыбыз материалларны газетага урнаштыра, ягъни верстка ясый. Компьютерда җыелган әзер полосалар үзебезнең типографиядә басыла. Газета халыкка вакытында барып җитсен өчен егет-кызларыбызга аны кайчак таңга кадәр дә басарга туры килә. Журналистларның һәр көне информация җыюдан, сезгә шалтыратудан башлана. Һәрберебез җирлегебездә эшләүче оешма предприятиеләрдәге яңалыкларны белешә. Иртәнге планлаштырудан соң кайсыбыз съемкага чыгып китә, кайсыбыз газетага материаллар тәрҗемә итә. Съемкасы тексты әзер булганнар монтажга утыра. Радиога чыгарга тиешле журналист эфирга әзерләнә. Читтән караганда гына җиңел һәм күңелле. Эшебез зур җаваплылык таләп итә. Халыкка җиткерәсе мәгълүмат дөрес, төгәл булырга тиеш. Барлык үзем белән эшләгән ныклы журналистлар командасын котлыйсым килә. Уңышлар, сәламәтлек телим барыгызга да. Һәм инде әлбәттә барлык матбугат ветераннарын, штаттан тыш эшләгән хәбәрчеләрне һәммәсен дә бәйрәм белән котлыйсым килә. Аларга сәламәтлек,
ижади уңышлар телисем килә. Инде газетага язганча без һәммә кешегә хәерле көн телибез. Һәммә кешенең эшләренең уңышлы баруын телибез. Без үзебезнең алдыбызга шушындай бурыч куйдык. Мөслим иң беренче булырга тиеш. Бөтен тармакта да, бөтен юнәлештә дә, экономикада да, социаль сферада да, сәнгатьтә дә, спортта да, башка бөтен юнәлешләр буенча да без беренче булырга тиеш. Әгәр дә без бүген беренче түгел икәнбез, без моңа омтылырга тиешбез. Матбугат үзәге менә шундый тәрбия эше алып бара массалар арасында. Димәк, мин шушы уңайдан барлык райондашларыбызны үзебезнең бәйрәмебез белән тәбриклисем килә. Без һәр йортка үтеп керәбез, газета белән, радио белән, телевидение белән, сайт белән. Димәк, безнең бәйрәмебез, журналистларның бәйрәме, бөтен халкыбызның да бәйрәмедер дип уйлыйм. Атна ахырында матбугат үзәге Умарта ясын хәтерләтә. Шимбә телевидениеның эфир көне. Дикторлар съемка ясый, егетләребез хәбәрләрне монтажлый, программа җыя, кичкә кадәр барысы да әзер булырга тиеш. Менә бүген дә һөнәри бәйрәмебез булуга карамастан без хезмәттә. Мөслим телевидениесе эфирда безне карыйлар икән, димәк хезмәтебез бушка китмәгән. Без бергә булганда бернинди авырлыклар да киртә була алмый. Киләчәктә дә бергә булыйк, бергә калыйк хөрмәтлеләребез. Бәйрәм белән. Әйе, бүген бәйрәм. Совет яшьләренең һәрберсе өчен кадерле булган Октябрят, Пионер, Комсомол оешмалары эшләп килде. Быел Пионер оешмасы төзелүгә 90 ел тулды. Районыбыз варислары Пионер көнен табигать кочагында билгеләп үтте. Владимир Ильич Ленин исемендәге Пионер оешмасына бүген 90 ел. Шушы дата уңайыннан барлык мәктәпләрдә дә җыеннар, пионер ветераннар белән очрашулар үтте. Стена газеталары, презентациялар ясалды. Район күләмендә бу бәйрәм 18 май көнне Олы Чакмак авыл янында табигать кочагында узды. Бәйрәм тантаналы линейка белән башланды. Сезнең өчен күңелдән Пионер оешмасының оешуына 90 еллыгы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә һәрберегезгә дә элек Пионер оешмасында ничек клятва биргән булсалар, туган илне яратырга, үзебезнең төбәкне яратырга һәм шул вакытта инде илебезнең лаеклы гражданнары булып үсеп, аларга лаеклы рәвештә хезмәт итәргә булсын дип телисем килә. Чын күңелдән бәйрәм белән. Бәйрәмгә кунак итеп ветеран пионерлар Фәнисә Гыйлметдинова, Тамара Ханова, Рәмилә Дәүләтова чакырылды. Күпме балалар пионер софларында тәрбияләнеп, комсомол софларына басты. Пионерлар комсомолның тугрылыклы алмашы. Бу гади сүзләр генә түгел. Бу сүзләрдә сезнең уңышларыгыз, җиңүләрегез чагыла. Октябрятлар һәм пионерлар комсомолның кече туганы диделәр. Ветеран пионерлар яшьлек истәлекләрен барлап. Шул еллар инде артта калды. Алар хәзер инде истәлек булып безгә сагынып сөйләрлек кенә булып калдылар. Шуңа күрә мин менә бүгенге зур тантанага менә шунда катнашуыма, кунакка чакырылуыма бик шатмын. Сезнең балалар барыгызга да укуыгызда уңышлар. Киләчәктә шушындай матур алдынгы кешеләр булып үсәрсез, зыялы кешеләр булырсыз, укымышлы кешеләр булырсыз дип ышанып калам. Бәйрәмдә Олы Чакмак мәктәбе базасында эшләп килүче, туризм түгәрәгенә йөрүче укучыларның күрсәтмә чыгышы да булды. Укучылар беренче ярдәм күрсәтү, палатка кору, учак тергезү һәм түгәрәктә алган башка күнекмәләрне күрсәттеләр. Әлеге чараның тагын бер истәлекле өлеше ул бивак бәйгесе һәм пионер җырларына конкурс булды. Бивак бәйгесендә Баланлы мәктәбенә тиңнәр булмады, ә пионер җырлары конкурсында Мөслим гимназиясе беренче урынны алды. Чараны пионер Сабан туе дәвам итте. Әйе, исеме үзгәрсә дә, җисеме үзгәрмәгән пионерның бүгенге эшчәнлеге дә киң кырлы. Варисларга киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Мәктәпләрдә укулар төгәлләнергә өлгермәде, балаларның җәйге ялын оештыру турында кайгырту да башланды. Район башлыгы Ришат Хәбипов балаларның җәйге ялын оештыру буенча ведомствора комиссия членнары һәм оешма предприятие җитәкчеләре катнашында Наратасты ял һәм сәламәтләндерү лагерында киңәшмә үткәрде. Мәктәпләрдә уку елы төгәлләнергә санаулы көннәр калып килә. Укучылар инде җәйге ял турында хыяллана. Быел 470 бала мәктәп яны лагерьларында ял итәчәк. Нарат астындагы Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында 3 смена эшләр дип көтелә. Беренче сменада лагерь 80 баланы кабул итәчәк, икенче сменада 60 һәм өченчесендә 50 бала ял итәр дип планлаштырыла. Чәршәмбе көнне Урман иле лагерында узган күчмә киңәшмәдә сүз лагерьны балаларны кабул итүгә әзерләү хакында барды. Башка еллардагы тәҗрибә күрсәткән
җиткәнчә бу эшкә оешма предприятиеләр белән күмәкләп алыну отышлы булачагы ассызыкланды. Алабыз бүлмәләрне, мен шулай дип әйттем. Администрация совет үзенә бер бүлмә алыр, исполком үзенә бер бүлмә ала, һәм калганнар туры шулай ук без карыйбыз аларны марафетканы ясап булмый бит монда. Монда әзрәк ремонтлашырга да кирәк, әйме? Һәм капиталь эшләрендә эшләргә кирәк. Ансын эшләячәк подрядчик, шулай бит. Систартуны өмәләрне оештырырга, давайте балаларны әзрәк привлекать кирәк. Башкача булмый. Субботник ясыйбыз, анда нәрсә эшләргә кирәк? Килеп юарга кирәк, красын кырырга кирәк, шулай бит инде. Корпусларда, лагерь территориясендәге башка корылмаларда дефектларны барлап, эш күләмен ачыклаганнан соң, һәр оешмага билгеле бер эш бүлеп бирелде һәм әлеге эшләрне май ахырына төгәлләү бурычы куелды. Төзекләндерү, яңарту белән генә түгел, балаларны ашату, аларга медицина ярдәме күрсәтү, спорт белән шөгыльләнү һәм күңел ачу чараларын оештыру мәсьәләләре дә уртага салып сөйләшенде. Гомумән, җәйге лагерьда быел укучыларның 60% ял итәр дип көтелә. Атна вакыйгалар чыгарылышын реклама блогыннан соң дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз. Вакыйгалар агышын даими күз уңында тоту мөмкин түгел. Ничек җайлы? Кайда җайлы? Үзегезгә кайчан җайлы, шул вакытта укыгыз. Матбугат, уңайлы форматтагы мәгълүмат. Якындагы почта бүлекчәсендә язылырга мөмкин. Авыл утлары, сельские огни, синең гәҗитләр. Язу. 1 апрель, 1 июнь, Мөслимдә чисталык 2 айлыгы. Яшәгән җиребездә матурлыкны без үзебез сайлыйбыз. Җиребезнең чын хуҗалары булыйк. Чисталык 2 айлыгы кысаларында үткәрелгән чараларда актив катнашыйк. Гүзәл мөслимебез тырыш хезмәтебез өчен һәммәбезгә дә рәхмәт әйтерлек булсын. 1 апрель, 1 июнь, Мөслимдә чисталык 2 айлыгы. Татарстан урамындагы автомойка янында бильярд залы ачылды. Автомобилегезне юган арада бильярд уйнап алыгыз. Кичке 4-кә кадәр уенның 1 сәгате 100 сум, 4-тән соң 150 сум. Исегезгә төшерәбез. Машина юу 100 сумнан, палас келәмнәр юабыз. Квадрат метры 45 сум. Килегез, сезне көтәбез. Deo Nexia и Deo Matiz – самые доступные иномарки в кредит без первоначального взноса. Гарантия, регистрация ГИБДД, трейд-ин, автосалон «Альтернатива», город Альметьевск, телефон 43 05 05. Компьютерлары эштән чыккан чиракта 80% кулланучылар сервис үзәкләргә мөрәҗәгать итәләр. Һәм бу дөрес тә. Elprofi сервис үзәге биредә компьютерларга комплекслы диагностика, төзек булмаган модульләрне алмаштыру, программалар кую, бары тик лицензиялы Dr. Web антивирус программасы урнаштыру, шулай ук принтерлар ремонтлау, картриджларны көн ичендә төзәтү, буяу тутырып бирү, компьютерларга запчастлар, буларны сезгә үзебездә Elprofi сервис үзәге тәкъдим итәм. Безнең адрес кооператив урамы 225-нче йорт. Завод Сум бинасының 1-нче катында урнашкан. Көнкүреш техникасы кибете райцентр тәкъдим итә. Телевизорлар, суыткычлар, кер юу машиналары, микродулкынлы мичләр, ноутбуклар һәм телефоннар. Бик күп төрдә башка көнкүреш техникасы. Товар сыйфатлы, бәяләр арзан. Килегез, кибет элеккегә Эльдорадо бинасында урнашкан. Я читаю и выписываю журнал «Казань» и подписываю на него моих друзей и родственников. Это и мой подарок. И считаю, что журнал «Казань» — это душа родного города. Ихлас стоматология кабинеты. Авыртусыз теш ямату, тешләрне реставрацияләү, тешләрне агарту, ташларны салдыру. Заманча технологияләр, сыйфатлы хезмәт. Алдан язылу өчен телефон 8917 911 99 37. Безнең адрес Шашин урамы 2-нче йорт. Ихлас стоматология кабинеты. Матур, чыдам һәм сыйфатлы тешләр. Һәр кемгә дә килешмәскә мөмкин. Алдан табиб белән киңәшегез.
Сату шелтәре Автомир кибеты сезгә киң ассортименттан запасчаслар тәкъдим итә. Сатуда автохимия, аккумуляторлар, тонылган җитештерүчеләрдән автомойлар. Бездән сатып алганда алмаштырып бирү бушлай. Шулай ук хезмәт күрсәтәбез. Шиномонтаж, тәгәрмәчләрне баланслау, ремонтлау, машиналарга вак-төяк ремонт эшләрен башкарабыз. Килегез, без иртәнге 8 сәгатьтән кичке 6-га кадәрле эшлибез. Ялсыз, тәнәфессез. Адресыбыз Мөслим авылы, кооператив урамы 20А йорт. Белешмәләр өчен телефон 8927 048 08 18. Я рисую город будущего, потому что пообещал в школу пойти. Я нарисовал пожарный вертолет. Что-то горка получилась, как ракета. Я рисовала зоопарк. Это больница, чтобы детки все были здоровыми. Здоровье, образование и всестороннее развитие детей – это и есть наши налоги. 2 мая – последний срок подачи декларации о доходах. Колхоз урамындагы мебель кибетте киң ассортиментта йомшак мебель һәм корпуслы җиһаз тәкъдим итә. Кухня гарнитурлары, балалар һәм йокы бүлмәләре, диван, кенәфиләр. Без сыйфатлы җиһаз тәкъдим итәбез. Бары бездә мебельне банклар аша беренчел взноссыз кредитка алырга мөмкин. Колхоз урамындагы мебель кибетте зур сайлап алу мөмкинлеге. Техпромторг тәкъдим итә. Тормышыгызга үзгәреш кертергә телисезме? Яңалык кирәкме? Йорчылы шәһәрендәге Техпромторг җәмгыятенең Мөслимдәге складына мөрәҗәгать итегез. Биредә йорт җиһазларының, МДФ һәм тимер ишекләренең киң ассортименты тәкъдим ителә. Дизайнер ярдәме белән һәркемнең зәвыгына туры килердәй мебель ясыйбыз. Бездә төрлесеннән кухня гарнитурлары, горкалар, компьютер өстәлләре, шкаф-купылар, комодлар, йокы гарнитурлары һәм башкалар. Шулай ук бүлмә һәм тышкы ишекләргә заказлар кабул итәбез. Мебельләрне үзебез җыябыз. Балкон рамнары, пластик тәрәзәләр, теплицаларда ясыйбыз. Орзан мебель эзләп ерак китәргә кирәкми. Үзебездә, Мөслимдә иң сыйфатлы мебель, иң орзан бәяләр һәм киң ассортимент. Без клиентлар файдасына юлсыз эшлибез. Телефоннарыбыз 8917 237 99 55. 8917 294 49 37. Техпромторг сезне көтә. Оль, а давай материнский капитал обналичим, машину поновее возьмем, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмем. 94-нче һөнәр училищесы машина йөртү хокукын алырга укучылар җыя. Е категорияләренә уку 10 мең, Б категориясенә 15 мең сум, С категориясенә уку 17 меңгә төшә. Уку вакыты Е категориясенә ай ярым һәм калган категорияләргә 2 ай. Исегездә тотыгыз, 94-нче һөнәр училищесы машина йөртергә өйрәтүче 18 уку йорты арасында 4-нче урында. Без чын профессионаллар әзерлибез. Бөек калабызга бик күп кешеләр килә. Аның белән суклана. Әмма ни кызганы, шәһәребездәге шүп өемнәре шакшылык артканнан арта бара. Килгән кунаклар хәтерендә шәһәребез шүплек белән тиңләшмәсен иде. Мәркәзебезне саклыйк, кеше булып калыйк. Ассаламу алейкум. Шашин урамында урнашкан хәләл кибете киң ассортиментта сыйфатлы продукция тәкъдим итә. Җиләк, җимеш, сөт ризыклары, хәләл колбаса эшләнмәләре. Үзебездә җитештерелгән продукция, камыр ризыклары, апельсин фрешлары, гриль тавыклары. Заказлар кабул итәбез. Кибеттәге хуҗалык товарлары бүлеге көндәлек кирәк-ярак, көнкүреш товарлары тәкъдим итә. Эш вакыты иртәнге 7 сәгатьтән кичке 9-га кадәр. Хәләл ризык җаныгызга шифа, тәнегезгә куәт бирер.
Мөслимдә яңа такси Радуга хезмәт күрсәтә. Без сезне шәһәр, республика, Россия Федерациясе буенча иң түбән бәягә йөртәбез. Таксины һәр 6-нчы чакыру бушлай. Пенсионерларга 10% ташлама. Беренче 100 клиентка дисконт картлары бүләк итәбез. Белешмәләр өчен телефоннар 24494, 24499, 8987, 273 3444, 8927, 486 94 44. Такси Радуга. Шәһәрара күпер сала. Люди делятся в природе. На высоких и не очень. На блондинок и на рыжих. Люди разные бывают, знает каждый индивид. И нет разницы на деле, инвалид, не инвалид. Люди так не делятся. Программа «Доступная среда». Учимся жить вместе. Иң яхшысы балаларга. Мөслимдә сабыйлар өчен генә эшләүче бердән-бер кибет карапузда яңа туган сабыйлардан алып 12 яшькәчә балаларга өс һәм баш киемнәре, джинслар, аяк киемнәре, спорт костюмнары, мәктәп формалары, төрле күлмәкләр, ышанычлы һәм сыйфатлы балалар косметикасы, бала караватлары, матрас юрганнар, коляска, ходункилар, велосипедлар. Товар сыйфатлы, балалар өчен диеп эшләнгән. Кибет иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр төшке ашсыз, юлсыз эшли. Карапуз балалар өчен иң яхшы магазин. Монда бөтен әврдә бар карапузга килегез. Оптика планетасы. Тормышны реаль форматта кабул итәргә булыша. Тирә-юньне тулы төсле итеп барлык детальләрен күргәндә генә дөнья матур, дөнья киң тоела. Якыннан яки ерактан күрмәү проблемасы белән очраштыңмы? Оптика планетасына кил. Ул сиңа бөркет карашы бүләк итәр. Тормышны бөтен нечкәлекләр белән төсле форматта күрерсең. Оптика планетасы белән янәшә Алина кибете. Күзләре үткәннәр биредә көн күреш өчен кирәк булган барлык товарларны да эзләп табар. Шампунь порошоклардан башлап канцелярия товарларына кадәр барысы да бер кибеттә. Кил, күр, сатып ал. Бәяләрнең түбән булуы хакында үзең генә бел. Түбән бәяләр һәм сыйфат гарантиясе Тукай урамы 60-нчы йортта. Шутки, фельетоны и карикатуры от наших эксклюзивных авторов. Все самое смешное в том самом старом добром чаяне. Подписка во всех почтовых отделениях Казани. Үйегезгә җиһаз кирәкме? Төп таләп сыйфатлы һәм арзан булсын. Индивидуаль җиһаз кибете сезнең өчен эшли. Корпуслы мебель, компьютер стәлләре, кухня гарнитурлары, шкаф-купелар, комод тумбалар, кибетләргә витриналар. Күңелегез теләгән җиһазны заказ белән эшләтә аласыз. Дизайнер ярдәме белән сез теләгән үлчәмдә сыйфатлы җиһазлар. Мөслим эчендә китерү бушлай. Өстәмә түләү хисабына мебельне җыю мөмкинлеге бар. Шишмә сәүдә үзәгендәге индивидуаль җиһаз кибете клиентларын көтә. Только до 31 мая скидка на Deo Nexia 9100 рублей. Предложение ограничено. Автосалон «Альтернатива». Город Альметьевск. Телефон 430505. Табигать уртак йортыбыз. Уртак йортыбызның иминлеген кайчак бер шырпы хәл итә. Янгын күкрәп үскән урманнарны юкка чыгара. Якты көнебезне караңгыга күмә. Кешеләр табигатыбызның иминлегенә битараф булмыйк. Яшәешебезне янгыннардан саклыйк. Атна вакыйгалар чыгарылышын дәвам итәбез. 11 майда бөтен Россия агач утырту көне билгеләп үтелде. Шул майдан оештырылган акцияга Мөслим районында актив кушылды. Акция кысаларында җирлегебездә 200 төптән артык агач утыртылды. Бу эш ел айланасы дәвам итәчәк. 11 май республика күләмендә агач утырту көне буларак игълан ителеп, һәр җирдә әлеге эшлә мәшгуль булдылар. Бөек Ватан сугышы ветераннарына дип төзелгән йорт территорияләр янында 35 төп миләш, юкә, чыршы агачлары утыртылды. Биредә гимназия укучылары белән бергә районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе кызлары эшләде. Без бүген укучылар белән яңа гына төзелеп килә торган ветераннар домы кырында агач утырту белән шөгыльләнәбез. Без инде бүген укучылар белән бергә миләш агачлары, юкә агачлары һәм нарат
агачлары утыртабыз. Бүтән Россия агач утырту көне буларак мин үземнең 9нчы Б сыйныфы белән Мөслим гимназиясеннән шушы төшкә агач утыртырга килдек. Агач утырту инде ул бик изге эш һәм без шушы агачларны киләчәктә дә тәрбияләп торачакбыз. Гимназия каршындагы дендрариумда исә 150 төп миләш, шымырт, алма, юкә, чыршы агачлары утыртылды. Дендрариумда әлеге эшләрне лицей һәм Мөслим урта мәктәбе укучылары һәм укытучылары башкарды. Без гимназия паркына шыра килдек. Гимназия паркы бик матур. Без дә косоз белән монда агачлар утыртабыз. Балан утырттык, миләш, шымырт. Шулай теләп үзебезнең агачлар астынан гел килеп карап торырбыз. Быел мин иң беренче тапкыр үз гомеремдә агач утырттым. Агач утырту ул бик изге эш. Агачлар бу ел безнең гомергә бик олы матурлык килә, табигатькә булыша. Киләчәктә дә мин бик үзем тырышырмын табигатьне сакларга һәм агачлар утыртырга. Училище коллективы исә Хафизов урамында 120 төп миләш, чыршы агачлары утыртты. Укучылар әлеге эшне чын күңелдән яратып һәм теләп башкарды. Мөслимебезнең йөзе булган табигатыбыз киләчәктә дә тагын бик күп агачларга байыр. Бу эш дәвамлы булыр диyorlar. Мөслимне эстрада йолдызлары үз итә. Күптән түгел җирлегебездә автор башкаручы Киевниче газетасының директоры Инназ Сафиуллин булып китте. Инназ безгә иҗатындагы яңалыклар һәм киләчәккә планнары турында бәян итте. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә кунакта инде 3нче тапкыр Илназ Сафиуллин. Илназ, без сезне автор башкаручы буларак беләбез. Иҗат тормышыгызда нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр бар, шулар белән таныштырып үтегез әле. Хөрмәтле мөслим халкы, барлык мөслим телевидениесенең җанатарлары, хәерле көннәр сезгә. Бик кайнар сәламнәр Казаннан, Башкаладан һәм Әлмәт якларыннан, үземнең туган яклардан. Иҗатка килгәндә, әлбәттә, яңалыклар бар, яңа җырлар язылып тора, яңа көйләр күбрәк, текстлар белән авыррак бүгенге көндә һәм шулай да менә яз көне мин иҗат белән әзрәк шөгыльләнәм. Һәр вакыт күңел көзне көтеп кала. Чөнки нәкъ менә көз көне теге ничектер табигать та моңсуланганда иҗат эше күбрәк кайный. Шуңа күрә көз көнен көтеп торабыз. Аллага шөкер, менә үткән ел гына Ишанма матурым дигән 3нче CD альбомым дөнья күрде. Менә шул. Шундай эшләр белән йөрибез. Илназны белүебезчә, сез әле күптән түгел генә Киевниче газетасын үз канатыгыз астына алдыгыз. Бу кемнең идеясы, кемнең инициативасы белән эшләнде һәм газетаның киләчәге ниндирәк? Беләсезме, чынлап, менә берәр айлап элек кенә билгеле, менә бөтен Татарстан халкына билгеле булган үзенең шундый йөзе белән, үзенең теле белән билгеле булган Киевниче газетасын мин үземнең шәхси кулларга алдым һәм әлеге мөмкинлекне кулдан ышкындырмадым, әлбәттә. Идея үземнеке иде. Күптәннән хыял бар иде менә шундый берәр татар газетасын ачып җибәрү. Инде 7 еллык тарихы булган, үзенең йөзе булган, менә шундый газетаны үземә алу һәм тагы да менә яңа көчләр өстәп, сезнең хатларыгыз, сезнең ярдәмегез белән шулай яхшы якка үзгәртеп, тагы да үстерү нияте белән алынган газета, бу минемчә үзем өчен зур бәхет. Һәм шулай дип ышанып калам мин аны. Һәм үземә ни өчен якын, чөнки әле 3 ел элек кенә мин ачып җибәргән идем Тамашаны Тару интернет проектын. Ул шулай ук менә татар шараларына багышланган, шундый төрле кызыклы әңгәмәләр керәләр. Анда иң зур татар шараларыннан фото һәм видео репортажларны нәкъ менә шул сайттан карап була. Һәм менә шушы сайт кысаларында шулай ук менә инде яңадан кабатлап узам, шундый кызыклы, матур, төсле, үзенчәлекле 16 битлек атна сайын чыга торган Киевниче газетасын үземә алдым, дуслар. Менә шул һәм тагын бер менә сезнең рөхсәтегез белән Лилия информацияны җиткерәсе килә. Менә минем кулымда менә шундый, дуслар, тамаша картасы. Аның менә бу карта ул номерсыз. Һәр Киевниче газетасына язылган һәр кемгә, һәр язылышчыга ул бүләккә булачак. Районда нәрсәсе белән уңайлы әлеге карта. Мәсәлән, сезгә нинди булса артистлар киләләр икән концерт белән. Аларның менә шу концертларына бик зур ташлама белән кирип була. Икенчедән, шулай ук без бик яхшы мөнәсәбәттә элемтәдә Болгар радиосы белән. Һәм менә безнең татар халкы өйрәнгән бит инде ничектер бер-берсен, якыннарын, туганнарын котларга яраталар. Һәм менә шу котлауларга менә бу әлеге картаның номерын
язып җибәреп, менә сез 50% ташламага ия буласыз. Менә шул, аннан башка, менә кәеф нәкъ менә икенче ярты еллыкка язылучылар, менә абонементларының күчермәсен алып, кечкенә генә анкетаны тутырып, безгә редакциягә җибәрә алалар. Һәм дә инде менә бу бөтен язылу периоды узганнан соң без кыйммәтле бүләкләр һәм диңгез буена, җылы якларга 2 кешелек турпутевка уйнатачакбыз, дуслар. Менә шундый мәгълүмат. Аннан башка ни өчен гомумән менә мин бүген сезнең янга очрашуга килдем. Әлбәттә, беренчедән яңадан менә шу үзебезнең туган якларны, мин үзем Әлмәт якларыннан булгач, муслим якын булгач, шулай ук менә бөтеннегезне дә якташлар дип әйтә алам. Тагын менә килүемнең бу юлы тагын бер сәбәбе, ул да булса 21 май көнне көндезге 12дән 2нче яртыга кадәр без почта бүлеге каршында шундый матур кәеф ничек һәм Болгар радиосы шундый матур пиар акция уздырабыз. Ул шундый иҗади очрашу кеберәк булачак. Җырлыйбыз, биебез, рәхәтләнеп күңел ачабыз. Шунда ук уеннар уйнатабыз. Ул көнгә кадәр газетага язылганнар шулай абонементларын алып килеп, уеннарда катнаша алалар. Ул көнне үк менә шунда ук язылу мөмкинлеге булачак, өстәмә язылу. Һәм аннан башка тагын бер информация, менә язылу декадасы дигән төшенчә бар. Уннан алып 20 майга кадәр икенче ярты елга язылу бәясе 264 сум урынына 252 генә сум торачак. Менә тагын бер менә шундый моментны искәртеп китсәк, шулай ук минемчә файдалы информация булыр иде муслим халкы өчен. Илназаннан соң кәеф ничек газетасын тукталсак, миңа калса бу газета сезгә артык сорысыннан тоелмыймы? Чөнки бу газета артистлар, җырчылар һәм билгеле танылган кешеләр тормышы турында, шәхси тормышы турында халыкка ачыктан-ачык селкеп бирә төсле, ачыктан-ачык салып бирә төсле. Менә шундый ачыклыкны халыкка күрсәтү кирәк дип уйлыйсызмы? Һәм газета алдагы ярты еллыкта да шушы юнәлештә дәвам итәрме? Әлеге газета ул 7 еллык эшчәнлеге дәверендә ул кайбер менә үзгәрешләр кичерде. Әлбәттә, иң башта менә әлеге газетаның менә шишмә башына күз салсак, шынлап аның концепциясенә күбрәк нәкъ менә шоу-бизнес яңалыклары, сарылык кебек шундый моментлар бар иде. Аннары тора-бара аңа кертелде шулай ук сәясәт, икътисад өлкәсе, медицина, менә бу матурлык буенча киңәшләр әйбит, хатлар буенча төрле рубрикалар өстәлде. Минемчә, әлеге газета һәрвакыт үсә торды. Әлбәттә, атна сайын чыга торган газета булгач, мин аны менә үземнең кулларыма алгач, мин әлбәттә атна сайын менә аны ничек тә булса эштәлеге ягыннан да тагы да үстерергә тырышырбыз. Ләкин шулай да менә күз салыгыз, гомумән алганда татар матбугатына әйбит, нинди генә тема юк. Спорт турындамы, сәясәт, икътисад һәм башкалар бик җитди газеталар бар, әйбит, теге фәлсәфи, бөтен менә шундый мәдәниятны яктырта торган. Һәм әлбәттә, мин кашырмыйм. Әлбәттә, теге сарылык дигән момент бар. Ләкин шулай да ул мин аны тулайым сары дип әйтмәс идем. Ни өчен дигәндә, кайбер менә статьяларның исемнәре нык яңгырап торганлыктан кешедә менә уйларында шундый фикер туа. Чынлап менә сары газета кеберәк, ләкин анда язылган информация ул төп-төгәл һәм дөп-дөрес. Аны җентекләп укырга гына кирәк. Менә шул. Һәм әлбәттә, менә тулайым алганда мин аның концепциясын, менә тулайым үзгәртергә ниятләмим. Чөнки чынлап алганда 7 еллык инде аның барыбер халык та белә, укый һәм мин аны нибары менә булган килеш, бүгенге көндә ничек без аны күрәбез, без аны тагы да яңадан кабатлап әйтәм, иренмичә, менә сезнең ярдәмегез белән, язылучылар ярдәме белән, сезнең хатларыгыз ярдәмегез белән, тәкъдимнәрегез белән, киңәшләрегез белән без аны бергәләп, бары тик бергә генә булганда менә редакциядән генә күп нәрсә тормый, директордан да күп нәрсә тормый. Нәкъ менә бу комплекс белән эшләнелә торган һәм хәл ителә торган мәсьәлә. Ул тагы да күбрәк үстерү сыйфаты ягыннан да, рекламасы буенча да һәм әлбәттә яшерен батырын түгел, тиражы буенча да. Чөнки планнар ул гына түгел, планнар газета белән генә шикләнми. Чөнки беләсезме, гомумән алганда татар матбугаты, менә ни өчен мин моңа керергә булдым? Чөнки бу тагын бер адым, нәкъ менә татар дигән исемнең, милләтнең,
менә милләтендә теленең үсешендә матбугат роле бик зур һәм яшьләргә карата йогындысы бик зур. Ләкин шулай да менә күп нәрсә менә яшьләрдән генә түгел, нәкъ менә өлкән буыннан да. Мин ни өчен чыгам, менә бу 21 май турында әйткән идек бит. Бу бер генә көн түгел. Без ул көнне мөслимдә генә түгел, шул көнне Тымытыкка да барабыз, Азнакайда да кич белән булабыз. Һәм бөтен күпчелек районнарны йөреп чыгабыз шулай. Яшьләре белән, олылары белән, бөтен буыннар белән очрашып, без минем бик зур теләк, Кәеф ничек газетасы, ул турыдан-туры үзенең язылышлары белән, җанатарлары белән һәм укучылары белән турыдан-туры сөйләшеп, очрашып, киңәшләшеп яшәргә тиеш. Менә ул вакытта гына без алга таба барып булачак. Һәм менә ул теге ничегрәк әйтергә. Әйтик, алык ди без бер гаиләне әйбит. Менә барды гаилә башлыгы ди, я бергәләп баралар ди почтага 264 сумын түләделәр, язылдылар, ярты еллыкка атна сайын газета килеп тора. Бу менә моның белән генә шикләнелми. Бу түләнгән акча, ул гомумән алганда мин моны кабул итәм, нәкъ менә татар матбугатына, киләчәгенә һәм менә һәр кешенең, һәр татар гаиләсенең бирелгән ролен. Чөнки моның әһәмияте зур булачак киләчәктә. Моны дөрес дип аңлый белергә генә кирәк, дуслар. Чөнки ул менә җыелган ниндидер теге газета, сайт, төрле җыр буенча, мәдәният буенча, концертлар буенча, мин аларны бөтенесендә кертергә тырышам, нәкъ менә үсешкә. Һәм күпчелек көчемне, әлбәттә, мин түгәргә тырышам, нәкъ менә яшьләр белән күбрәк эшләүгә. Шуңа күрә бу өлкәдә минемчә өлкән буын язылучыларның да роле бик зурдыр дип саныйм. Менә шул. Әйтер сүз менә шул иде. Илназ, ни дисәгез дә, мәхәббәт, үкенечле сөю турындагы җырлар нигәдер үтемлерәк һәм халык аларны күбрәк яратып кабул итә. Һәм сезнең җырларыгыз да нәкъ шундый. Сез әле һаман да шундый газаплы мәхәббәт хисләре кичерәсезме шәхси тормышыгыздагы үзгәрешләр турында? Безнең бигрәк тә инде сезне яратып тыңлаучы кызларга сөйләп үтсәгез иде. Беләсезме, бу иҗат турында килгәндә, әлбәттә, моңсу җырлар, ул гомумән менә татар халкында күпчелек кеше, әлбәттә, теге шаяннары да бик шундый тиз ритмлы җырлар да бик күп, шактый күп. Ләкин шулай да менә моң дигән нәрсә, ул менә татар халкы өчен, татар тамашачысы өчен нәкъ менә ни өчендер нәкъ менә салмак җырлар белән үтеп керә. Һәм әлбәттә моның яңадан әйтеп узам, шишмә башы, ул тарихка күз салсак, ул нәкъ шулай булган. Татар халкы ниләр генә күрмәгән. Һәм ниндидер менә бу моңсулык, ул беләсезме, моңсулык хисе, ул теге ниндидер теге төшенкелеккә бирелү дигән сүз түгел. Ул күңелнең менә кичкенә генә өлеше дә түгел. Менә бара менә районнар буйлап, 5 көн эчендә мин якынча 20 районны уздым. Шуңа күрә ниндидер арыган кыяфәткә игътибар итмәгез, яме? Менә туктап алам юлларда. Ял итеп 5 минут, карыйм менә үзебезнең кырларга, менә кошарлык булмаган кырларыбызга, шунда ук тракторлар, җирләр сөреп йөриләр, утырталар инде хәзер. Менә карап сокланып туя алмыйм. Менә шундый шиксез кырлар кебек безнең татар халкының жаны да шундый. Һәм күп күргән җаннар, ул нәселдән нәселгә күчә торган. Шуңа күрә, ләкин бу моңсулык дигән нәрсә ул начар яктан әйтелми. Үзенә күрә ниндидер нәзакәтле һәм тамашачының шундый, ничек әйтергә, иплелеге һәм нәзакәтлелеге күренә, нәкъ менә шундый моңсу җырлардан. Үземнең иҗатка килгәндә, ул теге әлбәттә һәр бер җырны, менә җырчының, менә шу җырны җырлаган, башкарган җырчыга туры китерергә кирәк түгел. Ул әлеге җырны башкарганда, бәлки шушы җырның авторының ниндидер хис-тойгыларын үткәрергә тырыша, күрсәтергә тырыша. Шулай бит. Минемчә, җырчы кеше ул артист кеше һәм сәхнәдә ул бөтенләй бирелеп җырларга тиеш.
менә тамашачының күңелләрен иң менә шундый тибрәнерлек иттереп башкарырга тиеш җырны. Һәм ул вакытта тамашачы әйтсә, менә бу җырны ул үзенең тормышыннан чыгып башкара бит дисә, димәк, артист кеше дөрес эшли һәм артист кеше димәк осталыгы бар дигән сүз. Чөнки моңардан күп нәрсә тора. Илназ, сез барбыр минем сораудан читкә киттегез һәм тулысынча җавап биреп бирмәдегез. Сораулардан читкә китә беләм. Безнең шушындай сорауга җавап ишетәсе килгәндә, сезнең шәхси тормышыгызда үзгәрешләр булдымы? Менә 2 ел элек сез безгә әңгәмә биреп киткәнегез, ул вакытта минем йөрәгем буш дип әйткәнегез сез һәм сез ул вакытта әйткәнегез, минем йөрәкне сабыр, мин аңлый белә торган һәм инде нәкъ менә акыллы кыз гына яулап ала дигәнегез. Бер инде үзгәреш булдымы 2 ел эчендә? Беләсезме, үзгәрешләр күп булды. Дөрес аңлавыгызны сорыйм, әлбәттә. Үзгәрешләр алар бик күп булды. Әлбәттә, әле мин теге ашыкмыйм, ниндидер менә җитди. Минем өчен гаилә кору мәсьәләсе, ул бик җитди адым. Бик җитди адым. Чөнки ул гаилә кору дигән нәрсә ул гомерлеккә булырга тиеш. Һәм яңадан менә бу шәхси тормышка килгәндә мин беренче урынга, әлбәттә, әлегә менә яшь кеше буларак эш өлкәсен, эшчәнлекне беренче планга куям. Инде Ходай Тәгалә ничек насыйп итә, ансы билгесез, иртәгәсе көнне белеп булмый. Әлбәттә, насыйп ярымны табырмын дип ышанып калам һәм мин аны ышанып та түгел. Мин аны беләм табашагымны. Шуңа күрә яңадан әйтәм, менә 2 ел үздә бит. Яңадан кашырмыш әйтәм, йөрәгем әлегә буш. Димәк, кызларга инде бөтен мөмкинлекләр дә бар өметләнергә. Илназ, нәрсә әйтәсе килә? Сезнең җырлар белән күпләр мәхәббәтен аңлата. Сезнең җырлар аша үзләренең сөйгәннәренә үкенечле мәхәббәтләрен белдерәләр. Һәм сезнең җырларыгызны яратып тыңлыйлар икән. Димәк, сез юкка гына җырламыйсыз дигән сүз. Без сезгә киләчәктә дә иҗат уңышлар теләп калабыз. Һәм инде безнең телевизор караучыларыбызга үзегезнең яраткан җырыгызны үзегез гитарада уйнап күрсәтсәгез иде. Ярый, бик теләп, әлбәттә. Һәм яңадан да инде үзебезнең әңгәмәбезне тәмамлап, әлбәттә, бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Инде менә үткән һөнәри бәйрәмнәре белән шулай ук Муслим радиосын тәбриклисем килә. Шулай ук, хөрмәтле дуслар, менә бик зур рәхмәт телевидениегә шакырганнары өчен, зур рәхмәт сезгә. Дуамалык микән, уйламаулык микән, өлгермәдек, хәтта аңлашып. Яшьлек урманында, язмыш томанында, мәхәббәтем калды адашып. Мәхәббәтем калды адашып. Яшьлек урманында, язмыш томанында, мәхәббәтем калды адашып. Мәхәббәтем калды адашып. Айдан көлә-көлә бүтән берәү килә, син минеке диеп алдашып. Ерак-еракларда, чит-ят сукмакларда, мәхәббәтем калды адашып. Мәхәббәтем калды адашып. Табышканнар гына, кавышканнар гына, яши былбыл булып сайрашып. Томаннар юк күптән, дуамалы үткән, мәхәббәтем йөрмә адашып. Мәхәббәтем йөрмә адашып. Томаннар юк күптән, дуамалы
киткән, мәхәббәтем йөрмә адаша. Мәхәббәтем йөрмә адаша. Рәхмәт. Рәхмәт Илназ, әңгәмәгез өчен без сезгә уңышлар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Тормышта матур вакыйгалар белән бер рәттән күңелсез хәлләрдә була. 02 көндәлеге белән коллегаларыбыз Лилия Шәймиева һәм Ринат Әхмәтвәлиев таныштыра. Район ички эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, узган атнада җирлегебездә 47 тәртип бозучылар теркәлде. 94 кешегә административ беркетмә төзелде. Җәмәгать турында исерекеш күренгән 2, исерекеш транспорт белән идарә иткән 3, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган 81 кеше җавапка тартылды. Булган вакыйгаларның кайберләрен аерым тукталып үтик. Узган атнада җирлегебездә 8 юл транспорт һәлакәте булды. Кооператив урамында 11 һәм 4 модельле Жигулилар, 10 һәм 14, 6 һәм 7 модельле Жигулилар берләште. Октябрь һәм Тукай урамнары киселешендә УАЗ белән 10 модельле Жигули берләште. Мөслим Чакмак юлында 12 модельле Жигули, Мөслим Актаныш юлында 99 модельле Жигули хуҗалары руль белән идарәне югалтып, ковидка төшеп әйләнделәр. Барлык машиналарда техник зыян алды, гаепле шоферларга административ беркетмәләр төзелде. Вакытлыча яшәп тору өчен фатирына 1 яшь егетне керткән олы апаны әлеге егет төп башына утыртып алдап киткән. Яшәгән көннәре өчен фатирына түләмәүдән тыш, ул әлеге апага 500 сумлык матди зыян да ясаган. Әлеге вакыйга буенча бүгенге көндә тикшерү эше бара. Узган атнада район үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлеге телефоны шалтыратулардан тынып тормады. Узган атнада мотоциклда егылып, авыр тән җәрәхәтләре алган Әтиле улы Минзәлә шәһәре кешеләренә, юл транспорт һәлакәтеннән соң тән җәрәхәтләре алып китерелгән Түбән Кама шәһәре һәм Мөслим егетләренә, үз-үзенә кул салырга теләп иңсәсенә пычак белән тирән яра ясаган Түбән Кама шәһәре кызына, күп күлемдә парацетамол даруы эчеп агуланган 26 яшьлек Мөслим кызына, КамАЗ кузовыннан егылып төшеп тән җәрәхәтләре алган Иске Карамалы кешесенә беренче ашыгыч ярдәм күрсәтелде. Үйләрне тау чыгаручылар санына килгәндә, узган атнада җирлегебездә 7 очрак теркәлде. Тугашта ире белән хатыны, Югары Табын һәм Мөслим авылларында аерышкан ир белән хатын арасында зурган тавыш чыгып, ир белән хатын сугышып беткәннәр. Тотбүләр авылында кунакка кайткан шәһәр егетләре белән авыл егетләре арасында зурган тавыш чыккан. Алар да шулай ук үзара сугышып беткәннәр. Әлеге тәртип бозулар буенча бүгенге көндә тикшерү эше бара. Шайтан су артыгы белән чилгәч, ата улны, ана кызны белми башлый дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Узган атнада Әтиле уллы Мөслим кешеләре туган нигезне, мал-мөлкәтне бүлешә алмыйча ызгышып беттеләр. Ул кеше ике араның суынуында әти кешенең сөяркәсе гаепле дип саный. Алдагы ике атнада да бер шеше аракы өчен әнисенең өеннән әйберләр чыгарып саткан райондашыбыз бу атнада да үзенең кулы тик тормавы белән аерылып торды. Район ички эшләр бүлегеннән хәбәр итүләренчә, әлеге райондашыбыз бер шеше аракы өчен дусты белән бергә эчкәннән соң әнисенең сараеннан бик күп күләмдә әйберләрен чыгарып саткан. Әлеге вакыйга буенча бүгенге көндә тикшерү эше бара. Узган атнада бер сәрхүш ветеран укытучының ишеген батып кереп, әлеге ападан эчәргә акча сораган. Шулай ул кулына таяк тотып үтерү белән дә янаган. Бәхеткә укытучының малае килеп чыккан һәм әнисен әлеге хулиганнан коткарып калган. Бүгенге көндә әлеге сәрхүшкә карата Россия Федерациясе Җинаятьләр кодексы буенча эш алып барыла. Узган атнада Әлмәт шәһәреннән Мөслимгә кунакка кайткан бер хатын-кызның АК машинасын тимер кисәге белән сыдырып киткәннәр. Тикшерү ачыклаганча, гаепле кеше бәлег булмаган яшьтәге мәктәп укучысы. Закон нигезендә әлеге бала өчен әти-әниләре җавап тотачак. Узган атнада шундый вакыйгалар белән 12 көндәлегенә теркәлде. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә карата игътибарлырак булсагыз икән. Ялгыш кылган адымыгыз киләчәгегезгә карата булып төшмәсен иде. Лилия Шәймиева, Ринат Әхмәтвәлиев, Мөслим телевидениесе. Вакыйгалар чыгарылышкысаларында сезнең игътибарыгызга әзерләгән хәбәрләр шушылар иде. Үзегездә булган яңалыклар хакында матбугат үзәгенең мәгълүмат хезмәтенә хәбәр итегез. Бүгенгә шулар, алдагы атнада булачак вакыйгалар хакында киләсе атна вакыйгалар күрсәтер. Исән-имин булыгыз.
Вакыйгалар агашын даими күз уңында тоту мөмкин түгел. Ничек җайлы? Кайда җайлы? Үзегезгә кайчан җайлы шул вакытта укыгыз. Матбугат уңайлы форматтагы мәгълүмат. Якындагы почта бүлекчәсендә язылырга мөмкин. Авыл утлары, сельские огни, синең гәҗитләр. Язау. 1 апрель, 1 июнь, Мөслимдә чисталык 2 айлыгы. Яшәгән җиребездә матурлыкны без үзебез сайлыйбыз. Җиребезнең чын хуҗалары булыйк. Чисталык 2 айлыгы кысаларында үткәрелгән чараларда актив катнашыйк. Гүзәл мөслимебез тырыш хезмәтебез өчен һәммәбезгә дә рәхмәт әйтерлек булсын. 1 апрель, 1 июнь, Мөслимдә чисталык 2 айлыгы. Люди делятся в природе на высоких и не очень, на блондинок и на рыжих, кому нравятся собаки, и на тех, кто любит кошек, на женатых и замужних, на веселых и печальных, и на тех, кто верит в чудо, и кто чудо совершает, на поэтов и ученых, на актеров и лифтеров, на врачей, учителей, космонавтов и ткачей. Люди разные бывают, знает каждый индивид, и нет разницы на деле, инвалид, не инвалид. Люди так не делятся. Программа «Доступная среда». Көнкүреш техникасы кибете райцентр тәкъдим итә. Телевизорлар, суыткычлар, кер юу машиналары, микродулкынлы мичләр, ноутбуклар һәм телефоннар, бик күп төрдә башка көнкүреш техникасы. Товар сыйфатлы, бәяләр арзан. Килегез, кибет элеккеге Эльдорадо бинасында урнашкан. Сату шелтәре Автомир кибете сезгә киң ассортименттан запасчаслар тәкъдим итә. Сатуда автохимия, аккумуляторлар, танылган җитештерүчеләрдән автомайлар. Бездән сатып алганда алмаштырып бирү бушлай. Шулай ук хезмәт күрсәтәбез. Шиномонтаж, тәгәрмәчләрне баланслау, ремонтлау, машиналарга вак-төяк ремонт эшләрен башкарабыз. Килегез, без иртәнге 8 сәгатьтән кичке 6-га кадәрле эшлибез. Ялсыз, тәнәфессез. Адресыбыз Мөслим авылы, кооператив урамы 20А йорт. Белешмәләр өчен телефон 8927 048 08 18. Я рисую город будущего, потому что помечтал в школу пойти. Я нарисовал пожарный вертолет. Что-то горка получилась как ракета. Я рисовала зоопарк. Это больница, чтобы детки все были здоровыми. Здоровье, образование и всестороннее развитие детей – это и есть наши налоги. 2 мая – последний срок подачи декларации о доходах. Автосалон «Альтернатива» дарит подарки всем покупателям автомобилей «Лада». Количество автомобилей ограничено. Подробности в автосалоне «Альтернатива». Телефон 43 05 05. Мөслимдә яңа такси «Радуга» хезмәт күрсәтә. Без сезне шәһәр, республика, Россия Федерациясе буенча иң түбән бәягә йөртәбез. Таксины һәр 6-нчы чакыру бушлай. Пенсионерларга 10% ташлама. Беренче 100 клиентка дисконт картлары бүләк итәбез. Белешмәләр өчен телефоннар 244 94 244 99 8987 273 34 44 8927 486 94 44. Такси «Радуга» шәһәрара күпер сала. Иң яхшысы балаларга. Мөслимдә сабыйлар өчен генә эшләүче бердән-бер кибет Карапузда яңа туган сабыйлардан алып 12 яшькәчә балаларга өс һәм баш киемнәре, джинслар, аяк киемнәре, спорт костюмнары, мәктәп формалары, төрле күлмәкләр, ышанычлы һәм сыйфатлы балалар косметикасы, бала караватлары, матрас юрганнар, коляска, ходункилар, велосипедлар. Товар сыйфатлы, балалар өчен диеп эшләнгән. Кибет иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр төшке ашсыз, юлсыз эшли. Карапуз балалар өчен иң яхшы магазин. Монда бөтен әврдә бар карапузга килегез. Өегезгә җиһаз кирәкме? Төп таләп сыйфатлы һәм арзан булсын. Индивидуаль җиһаз кибете сезнең өчен эшли. Корпуслы мебель, компьютер стәлләре, кухня гарнитурлары, шкаф-купелар, комод тумбалар, кибетләргә витриналар. Күңелегез теләгән җиһазны заказ белән эшләтә аласыз. Дизайнер ярдәме белән сез теләгән үлчәмдә сыйфатлы җиһазлар. Мөслим эчендә китерү бушлай. Өстәмә түләү хисабына мебельне җыю мөмкинлеге бар. Шишмә сәүдә үзәгендәге индивидуаль җиһаз кибете клиентларын көтә.
Журнал «Татарстан» объявляет старт подписной кампании на второе полугодие 2012 года. Вы человек, принимающий решения, вы увлечены своей работой, готовы делиться опытом, вы дорожите своим авторитетом и деловой репутацией. Тогда журнал «Татарстан» именно для вас. Достойное издание для достойных людей. Подписка во всех почтовых отделениях связи. Колхоз урамындагы мебель кибетте киң ассортиментта йомшак мебель һәм корпуслы җиһаз тәкъдим итә. Кухня гарнитурлары, балалар һәм йокы бүлмәләре, диван, кенәфиләр. Без сыйфатлы җиһаз тәкъдим итәбез. Бары бездә мебельне банклар аша беренче взноссыз кредитка алырга мөмкин. Колхоз урамындагы мебель кибетте зур сайлап алу мөмкинлеге. 94-нче һөнәр училищесы машина йөртү хокукын алырга укучылар җыя. Е категорияләренә уку 10 мең, Б категориясенә 15 мең сум, С категориясенә уку 17 меңгә төшә. Уку вакыты Е категориясенә ай ярым һәм калган категорияләргә 2 ай. Исегездә тотыгыз, 94-нче һөнәр училищесы машина йөртергә өйрәтүче 18 уку йорты арасында 4-нче урында. Без чын профессионаллар әзерлибез. Техпромторг тәкъдим итә. Тормышыгызга үзгәреш кертергә телисезме? Яңалык кирәкме? Йорчылы шәһәрендәге Техпромторг җәмгыятенең Мөслимдәге складына мөрәҗәгать итегез. Биредә йорт җиһазларының, МДФ һәм тимер ишекләренең киң ассортименты тәкъдим ителә. Дизайнер ярдәме белән һәркемнең зәвыгына туры килердәй мебель ясыйбыз. Бездә төрлесеннән кухня гарнитурлары, горкалар, компьютер өстәлләре, шкаф купылар, комодлар, йокы гарнитурлары һәм башка Шулай ук бүлмә һәм тышкы ишекләргә заказлар кабул итәбез. Мебельләрне үзебез җыябыз. Балкон рамнары, пластик тәрәзәләр, теплицаларда ясыйбыз. Орзан мебель эзләп ерак китәргә кирәкми. Үзебездә, Мөслимдә иң сыйфатлы мебель, иң орзан бәяләр һәм киң ассортимент. Без клиентлар файдасына юлсыз эшлибез. Телефоннарыбыз 8-917 237 99 55. 8-917 294 49 37. Техпромторг сезне көтә. Весь модельный ряд автомобилей «Лада» в кредит без первоначального взноса в автосалоне «Альтернатива». Гарантия, регистрация ГИБДД, трейд-ин, тест-драйв. В наличии более 300 автомобилей. Автосалон «Альтернатива». Город Альметьевск. Телефон 43 05 05. Оптика планетасы. Тормышны реаль форматта кабул итәргә булыша. Тирә-юньне тулы төсле итеп барлык детальләрен күргәндә генә дөнья матур, дөнья киң тоела. Якыннан яки ерактан күрмәү проблемасы белән очраштыңмы? Оптика планетасына кил. Ул сиңа бөркет карашы бүләк итәр. Тормышны бөтен нечкәлекләр белән төсле форматта күрерсең. Оптика планетасы белән янәшә Алина кибете. Күзләре үткәннәр биредә көн күреш өчен кирәк булган барлык товарларны да эзләп табар. Шампунь порошоклардан башлап канцелярия товарларына кадәр барысы да бер кибеттә. Кил, күр, сатып ал. Бәяләрнең түбән булуы хакында үзең генә бел. Түбән бәяләр һәм сыйфат гарантиясе Тукай урамы 60-нчы йортта. Сөембикә укы, заман белән бер адымда барыйм дисәң. Сөембикә укы, хатын кызның сирен әгәр аңлыйм дисәң. Журналның индексы 73002. Ярты елга язылу бәясе 260 сум 52 тиен. Бергә булыр. Хәзер Сөембикәгә Россия төбәкләрендә генә түгел, ерак һәм якын чит илләрдә дә язылырга була. Ассаламу алейкум. Шашин урамында урнашкан хәләл кибете киң ассортиментта сыйфатлы продукция тәкъдим итә. Җиләк, җимеш, сөт ризыклары, хәләл колбаса эшләнмәләре. Үзебездә җитештерелгән продукция, камыр ризыклары, апельсин фрешлары, гриль тавыклары. Заказлар кабул итәбез. Кибеттәге хуҗалык товарлары бүлеге көндәлек кирәк-ярак, көнкүреш товарлары тәкъдим итә. Эш вакыты иртәнге 7 сәгатьтән кичке 9-га кадәр. Хәләл ризык җаныгызга шифа, тәнегезгә куәт бирер. Подрастет Анечка, подумаем о Славике. Вырастет Славик, работать пойду. Возьмем ипотеку и квартиру побольше купим. А нам Песенька с ипотекой помог. Капитальчик ты мой пухленький. Материнский капитал растет с каждым годом. Направьте его на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Обращайтесь в пенсионный фонд по месту жительства. Пенсионный фонд России. Вова, нам срочно нужен Славик. На работе отпросись. Дело государственной важности.
Ихлас стоматология кабинеты. Авыртусыз теш ямату, тешләрне реставрацияләү, тешләрне агарту, ташларны салдыру. Заманча технологияләр, сыйфатлы хезмәт. Алдан язылу өчен телефон 8917 911 9937. Безнең адрес Шашин урамы 2-йорт. Ихлас стоматология кабинеты. Матур, чыдам һәм сыйфатлы тешләр. Һәркемгә дә килешмәскә мөмкин. Алдан табиб белән киңәшегез. Компьютерлары эштән чыккан чиракта 80% кулланучылар сервис үзәкләргә мөрәҗәгать итәләр. Һәм бу дөрестә. L-Profi сервис үзәге биредә компьютерларга комплекслы диагностика, төзек булмаган модульләрне алмаштыру, программалар кую, бары тик лицензиялы Dr. Web антивирус программасы урнаштыру, шулай ук принтерлар ремонтлау, картриджларны көн эчендә төзәтү, буяу тутырып бирү, компьютерларга запчастлар, буларны сезгә үзебездә L-Profi сервис үзәге тәкъдим итәм. Безнең адрес кооператив урамы 225-йорт. Завод Сум бинасының 1-нче катында урнашкан. Гөлбакчадай яши торган җиребез, ләкин урманга керсен, табигать белән соклану урнына шүп иемнәренә юлыгабыз. Җәмәгать, ни эшлибез без? Бердән-бер туган җиребезне саклыйк, кеше булып калыйк. Сегодня в Москве и многих городах России проходят массовые акции протеста и митинги, до боли напоминающие события почти столетней давности. Почти те же лозунги, почти такие же люди. И среди простых граждан, вышедших на мирные шествия, снова тысячи и тысячи представителей всевозможных радикальных течений. Националисты, анархисты, антифашисты, скинхеды. Снова звучат экстремистские лозунги, речевки, призывы к революции. Как получилось, что в многонациональной стране, стране, победившей фашизм, поднимает голову нацизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость, растет число преступлений на национальной почве? Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных группировок и течений. Разрушают, подтачивают государство и разделяют общество. С обострением национального вопроса столкнулись самые развитые и благополучные страны, прежде славившиеся своей толерантностью. В весь мир облетели кадры из Лондона, Рима и Афин, где толпы экстремистов устроили настоящую гражданскую войну. И даже полиция не смогла ни предупредить, ни остановить беспорядки. И чума радикальных выступлений все ближе и ближе подкрадывается к России. В этом вопросе сейчас достаточно лишь одной искры, чтобы взорвать эту пороховую бочку. Стоит вспомнить убийство футбольного фаната Егора Свиридова и последовавшие за этим массовые беспорядки на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда в столкновениях скинхедов с полицией пострадало 29 человек и 5 сотрудников ОМОНа. Недавний митинг на проспекте Сахарова едва не закончился крупной потасовкой между неонацистами и антифашистами. Только благодаря слаженным действиям полиции удалось избежать крупных столкновений. Очевидно, что в решении национального вопроса главными инициаторами конфликтов и стычек являются именно неонацисты и антифашисты. В этот раз митинг оппозиции на Болотной прошел без эксцессов и потасовок, хотя с обеих сторон было много серьезных людей. Мы представляем русскую нацию. А у вас акцент на русский? Вот мы из Латвии пришли. Татары, чуваши, башкиры имеют свои национальные республики, но они-то проживают на русской земле. Я представляю русское антиордынское движение, которое выступает за освобождение Руси от власти Орды. Анархический флаг. Вот. Ну, потому что он больше всех подошел.
нам удалось взять интервью у некоторых представителей этих движений. Здравствуйте, зрители. Очень приятно вас всех видеть. От бригады К-17 Крю передаем вам всем привет. Сами неонацисты долго рассуждали о возвращении к истокам. Мы возвращаемся к корням, Русь языческая. С упоением рассказывали о боевых рейдах. Избивали там его по-всячески. Там одну машину сожгли, вторую разбили. В Требинске принято как бы ходить на говне. То есть говно означает, то есть либо нож, либо начиная там от баллончика, от пистолета, пневматического, травматического, кастет, дубинки, ну, все так далее. Как... Сбивчиво доказывали интеллектуальные преимущества белой расы. Там, то есть, ну, борьба там за Русь и так далее. Как, то есть, например, вот, как сказать, вот вы сами видите, то есть, вот и все, в общем-то. Однако самый живой интерес у неонацистов вызывали вопросы об антифашистах. А антифашисты, они как бы пьют, беспорядочный секс, курение там, ходят с какими-то вот такими вот ирокезами там. Антифа, в свою очередь, говорят совершенно обратное. Их деятельность тоже сводится к дракам, к порче стен надписями, а самую знаменитую анархическую акцию Food Not Bombs, когда они бесплатно раздавали бездомным и малоимущим пищу, они не проводят. То есть изначально это было задумано как анархоакция, превратилась в бытовух какой-то. Мы не собираемся просто заниматься подачками, там, кормить там, бездомных или в детдом что-то отдавать. Этим должно заниматься государство. Вот еще один антифашист. Он специально приехал в Москву на митинг на Болотной площади и дал нам небольшое интервью на обратном пути. Сейчас такое время, когда можно и нужно действовать. Много говорил о грядущей революции. Как? Жопа об косяк. Стоит заметить, что наша редакция с большим трудом нашла активистов, готовых дать нам интервью с глазу на глаз. И дело здесь даже не в масках и уголовном преследовании. Вот, например, чем заканчиваются попытки взять интервью у бойцов прямо на Болотной площади. Вы можете ответить на несколько вопросов? А почему? Извините, вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Я не буду голословничать. Нас старательно отсылали к своим бригадирам с заранее заготовленными фразами. Мы мирные люди, знать ничего не знаем, а лица закрываем просто так, потому что холодно. Сами командиры этих боевых бригад вполне приличные люди, со вкусом одетые, сытые и довольные. Сегодня мы действительно проверим, сколько по-настоящему есть бойцов, которые пойдут до конца. Пока это просто обычный мирный протест, но этот протест будет усиливаться. Если были митинги, будут шествия, потом будут стояния, потом будет блокирование площадей и улиц, а потом будет просто вход в Государственную Думу и Кремль. Сейчас что ультраправые, что ультралевые являются разрозненными группировками, однако уже сейчас их пытаются объединить в одну единую силу. И правые, левые, либералы давно уже сели за один стол против государственной политики. Раньше, вот чем мы были слабы, то что у нас не было никакой совершенно собранности. Всех это делились там на мелкие компании, а сейчас все вот просто как единое одно целое. Некоторые политики пытаются спекулировать национальным вопросом своих политических интересов, а кто-то надеется напрямую использовать их ударную силу в подготовке к оранжевой революции. За то, что вы сказали этим козлам, мы есть! Значит, относительно провокаторов, я их только что поймал, на видео записал. Но вот ребята, которые здесь вот эти вот делают, они хотят всего заработать денег. Вот, а тот, кто им платит, это уже другой момент. Примечательно, что в эти неспокойные времена в Москву прибыл новый посол США в России Майкл Макфол. Стоит заметить, что это уже второй его визит в нашу страну. Первая его командировка состоялась в 90-91 годах и удачно совпала с развалом СССР. Сам Макфол признается: «Я не специалист по России, я не могу процитировать Пушкина наизусть. Я специалист по демократии, антидиктаторским движениям, по революциям». Помимо всего прочего, Макфол в качестве подарка привез с собой порядка $70 миллионов. Именно столько Госдепартамент США выделяет на развитие демократии в нашей стране. Евгений, подскажите, пожалуйста, что же вы Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня сюда приехали? В гости послов. В гости послов? С какой целью? Вы хотите какие-то вопросы ему задать? Да, я хочу задать. А подскажите, какой, если не секрет? Они не вам. Скажите, пожалуйста, зачем вы сегодня приехали? По приглашению.
А по приглашению кого, если не секрет? Пожалуйста. Вы из какой цели сюда пришли? И это тогда, когда в США благополучно разгоняются согласованные митинги и демонстрации. Сейчас же скинхеды не выходят за рамки мелкоуголовных шапок. Они бьют друг друга и старательно изрисовывают стены и заборы всевозможными надписями. Нам даже удалось поучаствовать в одном из небольших рейдов. Идейная борьба для многих из них заканчивается банальными грабежами и разбоями. Они как бы позиционируют себя правыми, скинхедами и так далее. И они в целях не для того, чтобы за нацию что-то сделать, а они просто разбой, нападение, как шакалы, там нападали просто, резали черных и отнимали у них телефоны и все, что есть. Например, этот нацист грабил людей с неславянской внешностью, прикрываясь свастикой. Можно спокойно пообщаться на любые темы. Какие вопросы? Сейчас его судят за грабеж и разжигание расовой ненависти. Именно эту статью неонацисты старательно требуют исключить из Уголовного кодекса. Плохо то, что деятельность фашистов приводит к ответной реакции тех, кого трудно отнести к чистокровным русским. Антифашизм и русофобия теперь идут рука об руку. После событий на Манежной площади в 2010 году появились так называемые «черные ястребы», которые били русских в метро, на улицах, сжигали флаги. Ситуация напоминает самый настоящий снежный ком, и уже непонятно, с чего все началось, зато вполне ясно, чем это грозит закончиться. Тот экстремизм, который сейчас у нас появляется на улице, да, это не причина, это следствие. Мы связались с человеком, который вращается в радикальных тусовках, оставаясь при этом в стороне, и решили спросить у него, кто такие неонацисты и антифашисты. Люди нападают на приезжих, фашисты ловят антифашистов, антифашисты, наоборот, бегают за так называемыми, конечно, фашистами. Вот и другой наш герой, попросивший скрыть лицо и не афишировать свое имя, говорит то же самое. Раньше он сам был фашистом, но затем бросил все, переехал в другой город и занялся религиозной деятельностью. Люди совершенно не понимают, за что они воюют. Дело в том, что наши националисты во многом, они расходятся в своих словах и делах. Избить чеченца нам страшно, потому что чеченец, он возьмется за нож, там у него есть связи, да, мы маленькие дети скинхеды, нам страшно. А избить негра нам не страшно, потому что негр приехал из своей Лумумбы, он здесь никого не знает, его никто не знает, он простой студент. Давайте лучше мы побьем негра, мы просто самоутвердимся через это. Я видел многих молодых людей, которые говорят, я молодой Че Гевара, там, я революция, все, потом его забирают в автобаз, закрывают в РУВД. Естественно, человек плачет, говорит, хоть бы моя мама не узнала, я боюсь и так далее. Детям просто хочется играть. Эстетика Третьего Рейха, она очень притягательна. В 14 лет нам всем хочется быть фашистами. А в 20 лет обычно все об этом забывают, многие. Те, кто остаются, они уже действительно остаются за идею. Националисты вошли, так сказать, в политическую жизнь России и входят с каждым днем все увереннее. Мы хотим, чтобы власть ушла. Народ вскипел, народ взорвется когда-нибудь рано или поздно. Просто связано с тем, что мы готовы идти на многие жертвы, на свои собственные жертвы, на какие-то лишения для своей идеи. Нужно взять и уничтожить все институты, сжечь. Мы готовы бороться максимально радикальным способом. Что вы готовы сделать? Да все. А между тем радикальная молодежь продолжает свои шествия. С каждым днем их все больше и больше. Их действия все активнее и наглее. Нет фашизму! Нет капитализму! Нет фашизму!
По данным Левада-центра, количество абсолютных радикалов достигает 60-70 тысяч по всей России, а число тех, кто практикует основанные на ксенофобии нападения, около 24 тысяч. Еще в 2005 году идею «Россия для русских» готовы были поддержать 22% россиян. Сегодня эти цифры достигают 50%, и эта цифра продолжает увеличиваться. По статистике, 60% населения страны нашей поддерживают национализм. Ну, естественно, с каждым годом народ как подтягивает все больше, что это даже стало как-то модно. За 10 минут можем достаточное количество народа собрать, за 10 минут. Даже дети с 13 лет начинают вот этим всем заниматься. В свое время от рук экстремистов погибли император Александр II, освободитель, и русский государственный деятель и реформатор Петр Аркадьевич Столыпин, сказавший в свое время: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». И действительно, пока одни скандируют «Россию для русских», устраивают революции, беспорядки и шествия, простые люди, чуждые экстремизму и политическим субкультурам, строят дома, прокладывают дороги, лечат и воспитывают детей, исправно ходят на работу, потому что они хотят видеть свою страну великой и сильной, хотят, чтобы их дети жили в мирной и благоустроенной России, стране, свободной от революций и расовых предрассудков. Вся наша перспектива вот в этих наших детях, в нашем будущем. С каждым годом мы видим ту активность, которую проявляет наша молодежь. Ваши начинания должны поддерживать.